فرات جو کربلا کے قریب تھی جی اور یہ ملک عراق میں ہے. جب نواز رسول مدینے میں اس کو جب رہنے نہیں دیا گیا تو انہوں نے 28 سفر کو وہاں سے سفر شروع کیا جی اور پھر مکہ آئے. مکہ میں یزیدی فوج نے یہ چاہا کہ یہاں پہ ان کو حاجیوں کے لباس میں ہی کچھ حاجی قتل کر دیں. امام نے دور رس نگاہوں سے اس کو محسوس کیا اور آپ نے اس کو حج کو ملتوی کیا اور عمرہ مرتضیٰ کرنے کے بعد کربلا کی طرف وہ روانہ ہوئے. جب کربلا پہنچے ہیں تو 2 محرم کو آپ سرزمین پہنچے. آپ نے وہاں سے 60,000 درہم کی اس جگہ خریدی بنی اسد کے قبیلے سے اور اس کے بعد 9 محرم آ گئی. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا اور پانی تو جو باقی بچا تھا خیموں میں وہ بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلاتے رہے. جی جی لیکن بڑے لوگ تو 6 تاریخ سے ہی پیاسے تھے. جی 9 محرم آئی. یزیدی فوج نے چاہا کہ رات میں حملہ کر دیا جائے. امام حسین جو رسول کے نواسے تھے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی جناب عباس جن کو علمدار لشکر بنایا تھا فیلڈ مارشل تھے وہ, ان سے کہا کہ ان سے 1 رات کی مہلت لو کہ ہم اپنے خدا کی دل کھول کے عبادت کر لیں. جی اور ہو سکتا ہے کوئی اس شب میں کسی کو سوجھ بوجھ اور وہ عقل و خرد سے کام لے اور وہ انسانیت کو محسوس کر کے راہ ایمان کو اختیار کر لے. لہذا 1 رات کی مہلت جب مانگی گئی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہونا چاہیے, کس نے کہا کہ نہیں دینی چاہیے. بہرحال طے پایا کہ 1 رات کی مہلت میں کوئی حرج نہیں ہے. صبح کو پسر سعد نے جس کا نام عمر ابن سعد تھا, جو سعد ابن ابی وقاص جو صحابی رسول کا بیٹا تھا, اس نے کہا کہ اے میری قوم گواہ رہنا, اے فوج گواہ رہنا, میں پہلا تیر امام حسین کی طرف رہا کر رہا ہوں تاکہ یزید سے انعام حاصل کر سکوں. پھر 1 تیر کا کیا چلنا تھا, سینکڑوں تیر چلے اور اس کے بعد تقریباً 10 بجے سے لے کے کاروان جہاد مرتب ہوا. یعنی ہنگامے اور ادھر سے ایک جاتا تھا اور وہ جنگ کرتا تھا, پہلے رجس پڑھتا تھا, اپنے مقاصد بتاتا تھا اور اس کے بعد لوگ جب سمجھ میں نہیں آتا تھا پھر جنگ ہوتی تھی, وہ اکیلا جاتا تھا اور وہ قتل ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے 71 لاشوں کو امام حسین نے اٹھایا, ایک ایک جاتا رہا اور وہاں پہ وہ قتل ہوتا رہا. اس کے بعد سب سے آخر میں امام حسین علیہ السلام ہوئے. امام حسین علیہ السلام سے پہلے جو چند خاص تھے جیسے ان کے بیٹا جناب علی اکبر, ان کے سگے بھتیجے جناب قاسم یا ان کے بھانجے جناب اون محمد, یہ وہ تھے کہ جو اصحاب حسین کے بعد اور امام حسین سے پہلے گئے. جی تو سب سے پہلے آپ نے جناب علی اکبر بھیجا کہ میرے لال تمہیں جانا چاہیے میدان کارزار میں, اور آپ اجازت لینے کے بعد میدان کارزار میں پہنچے, رجس پڑھا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور پھر ہاتھ میں سینے پہ ایک نیزہ لگا اور آپ گھوڑے سے گرے اور اپنے باپ کو پکارا اور امام حسین ان کی لاش پہ پہنچے اور وہ ٹکڑے لاش اپنے لا کے خیمے میں رکھ دی. اسی طرح جناب قاسم کی لاش کو لائے. آخر میں جناب عباس علمدار تھے, ان کی بھی لاشوں کو آپ لے کے آئے. ان کے ایک بازو کو قتل کیا گیا. چھپ چھپ کے لوگوں نے وار کیے, جیسے ادھر سے پوری تیز سے جناب عباس جا رہے تھے اور ادھر سے کچھ چھپائے ہوئے لوگ تلوار لیے کھڑے تھے, پیڑ کی آڑ سے انہوں نے وار کیا. اس طریقے سے جناب عباس کے دونوں بازو قتل ہوئے. آپ نے جو ان کے پاس مشکیزہ تھا جو اپنی بھتیجی سکینہ سے لے کر آئے تھے کہ اس پانی کو میں خیام حسین تک پہنچا دوں, تھوڑا سا بچے پانی پئیں گے تو کچھ راحت ملے گی. جی لیکن ایک تیر سنسناتا ہوا مشق پر آ کے لگا, مشق کا پانی بہنے لگا. آپ نے چاہا کہ کسی طریقے سے اس کو بچائیں لیکن بچا نہ پائے. ایک تیر سنسناتا ہوا آنکھ میں آ کے لگا. جناب عباس نے چاہا کہ کسی طریقے سے اس تیر کو نکالیں, دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے, لہٰذا آپ نے سر جھکایا, چاہا کہ تیر کو میں اپنے گھٹنوں میں پھنسانے کے بعد سر کو اوپر کروں گا تو تیر نکل جائے گا. لیکن اسی اسنا میں جب آپ تیر نکالنا چاہ رہے تھے اسی وقت ایک گرز آہن جس کو جیسے آپ کے ابھی وغیرہ جو چلاتے تھے وہ ہم سا ہوتا تھا دھرمر سا گدا, اور وہ سر پہ پڑا. اس کا لگنا تھا کہ آپ کی آنکھ ٹوٹ گئی, زمین پہ گرے اور اپنے بھائی امام حسین کو پکارا. امام حسین گرتے پڑتے اپنے بھائی کی لاشیں پہ پہنچے. ایک لمبی کہانی ہے, وہ آپ لوگوں نے اکثر ہسٹری میں پڑھا ہوگا اور بہت سے لوگ مقررین بیان کرتے رہتے ہیں اور نیٹ کے اوپر سارا میٹر موجود ہے. جو سوال کیا جاتا ہے وہ گوگل نکال کے پیش کر بھی دیتا. آخر میں جب کوئی نہیں رہا تو امام حسین اکیلے رہ گئے, خیمے میں آئے. خیمے میں آنے کے بعد
अपनी बहन से कहा कि तमाम बीवियाँ इकट्ठी हो जाएं, अगर सबसे अलग अलग में इजाज़त दूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा, लिहाजा एक बड़े खेमे में, जो हम पिंडाल बोलते हैं जी। उसमें सारी बीवियाँ इकट्ठी हो गईं, उसमें सारी बेटियाँ इकट्ठी हो गईं, सारी बहू जो रसूलुल्लाह की वो इकट्ठी हो गईं, और आपने एक हल्का बना दिया। हल्का बनाने के बाद इमाम हुसैन ने एक एक को बड़ी हसरत भरी निगाह से देखा, कभी जनाब ज़ैनब को देखा, कभी सकीना को, और ये ख्याल किया मेरे बढ़ने के बाद इनका हाल क्या होगा। बस ये सोच ही रहे थे कि एक मरतबा आँखों से अश्क जारी हो गए, पर एक मरतबा दाम फैलाया होगा, पालने वाले मेरा गम ऐसा नहीं है कि ये लोग बर्दाश्त कर सकें, बस तू इन्हें तौफीक दे कि मेरा गम पर ये बर्दाश्त कर लें, और जो तूने काम इनके ज़िम्मे सौंपा है वो इसको खुश और सुलगी के साथ वो अंजाम दे दी। इसके बाद इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में गए, और जाने के बाद रजस पड़ा, समझाया तुम मुझे किस वजह से कत्ल करते हो, मैंने तुम्हारा कोई आदमी कत्ल किया हो तो बताओ, मैंने दीन को बदल दिया तो बताओ, कोई हलाल को हराम किया हो वो बताओ, या हराम को हलाल में बदल दिया हो, कोई बिदअत जारी की हो, कोई ज़ाती की हो, तुम्हारा कोई आदमी मारा हो, कोई जानवर कत्ल किया हो, आखिर किस वजह से तुम मुझे कत्ल करते हो। तो एक आवाज़ आई, बुग़्ज़न अभी, हम तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। बस इमाम हुसैन ने तलवार को न्याम से निकाला, और उसके बाद कहा फिर आप तैयार हो जाओ, अब मेरे लिए दलील ये है कि तुम इस्लाम पर नहीं हो, आपने हमला किया और बहुत से लोगों को कत्ल किया। आखिर में खुदा की आवाज़ आई, एक हातिफ़ ग़ैबी जिसे कहा जाता है, आवाज़ आई, ए हुसैन बस अब हमारी बारगाह में आ जाओ, हमने तुम्हारी शुजाअत के जौहर तो देख लिया, अब सब्र के जौहर और देखना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। अब लोगों की जसारतें भर गई, जो दूर तक भाग चुके थे वो करीब आए, और जिसके पास जो था, किसी के पास नेज़ा था, किसी के पास खंजर था, किसी के पास तलवार थी, उसने जो है वो वार करना शुरू किया। आखिर में मोहम्मद का नवासा घोड़े पर डगमगाने लगा, ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, और आने के बाद आवाज़ दी, ए परदिगार तू गवाह रहना कि उस शख्स को कत्ल है जो तेरी निगाह में मासूम है और तेरा हादी है, तेरा रहनुमा, तेरी तरफ से रहनुमा है। आखिर ये कि शिमर खंजर लेके आगे बढ़ा, उसने इमाम हुसैन सलाम के सर को कता किया, और कता करने के बाद उस सर को नेज़े पर बुलंद किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि मरने के बाद कोई भी इंसान कलाम नहीं कर सकता, लेकिन होता ये था इमाम हुसैन साहब ये ख़ास सिफत रही है कि जब नेज़े पर उनका सर आया तो उन्होंने कुरान की तिलावत की, वो भी सूरह कहफ की, जिसमें अजीब अजीब किस्म की आयतें थीं, जिसको अगर इंसान मुताला करे तो उसको एक ठाटे मारता हुआ हकीकत का समंदर मिल जाएगा जी। तो ये हल्की सी मैंने थोड़ी सी आपके सामने कहानी सुना दी, वरना ये गम ऐसा नहीं है, दुनिया में हज़ारों गम आए, हज़ारों मजलूम तरीके से लोग मरे हैं, लेकिन कोई किसी को याद नहीं करता है। कोई अपने बाप दादा को भी चंद अरसे, चंद हफ्ते और 40वें के बाद सब भूल जाता है, लेकिन ये 14 साल का ऐसा जिक्र है कि इस जिक्र को जब से मनाया जा रहा है आज तक मनाया जाता रहा है और जाता रहेगा। और ये गम ऐसा है कि ये कभी पुराना होने वाला नहीं है। जिसके दिल में भी मोहब्बत है और सीने में इंसानी दिल है, वो इस कहानी को सुनने के बाद रो पड़ता है और कहता है कि उन्होंने बड़ी इंसानियत की कुर्बानी दी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ईरान में मौलाना अली ख़ामनाई जो शहीद हुए हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? उनके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, देखिए जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब बंदे होते हैं, अल्लाह उनको किसी न किसी तरीके से चुन लेता है। उनकी तमन्ना भी ये थी कि मैं दर्जा शहादत पर फाइज हूँ, और कई मतलब बीमार भी पड़े हैं जी। और इस उम्र में ज़ाहिर है कि ये उम्र तो ऐसी थी कि 2-4 साल के बाद वो ख़ुद भी इंतकाल कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने शायद उनको मुंतखब कर लिया था। और उसकी वजह ये हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसे मकाम पे ला के रखा कि आप देखिए ना कि पूरी दुनिया में आज उनको अच्छी निगाह से देखा जाता है जी। हर इंसान के अच्छे और बुरे लोग से आलोचना करने वाले भी होते हैं, मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, लेकिन अक्सरियत उनकी जो है वो तारीफ़ करने वाली है, उनकी कुर्बानी को याद करने वाली है। चलिए ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करवाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। ठीक है।